السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ تمام بھائی؟ خیر عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے آپ سبھی کو اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ دوستو بہت ہی پیارا بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پہلی بار اگر چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجیے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر جہاں جہاں سے دور دراز قریہ شہر بستی سے جو بھی ہمارے بھائی، ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے دوست احباب اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو درگزر فرما اور تمام آفت و بلاؤں سے محفوظ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ہر پریشانی سے ان کو محفوظ فرما۔ تو دوستو چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو دل کی گہرائیوں سے سن لیجئے دوستو۔ میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں، جی بے شک، میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، جی جی اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جی یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں۔ بے شک، بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ جی 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 بے شک۔ صفوان سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، سنیں، زہر میں بجھا کر کے، زہر میں بجھا کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل، معاذ اللہ، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے میں نپٹا دوں گا، اچھا، پھر مال بھی دوں گا، میرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ اچھا، تلوار لیا۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف دو لوگ ہیں، دو لوگ، جی، تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب۔ جی توجہ میرے عزیزوں، جی عشق رسول کیا ہے، جی بے شک، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، ہائے ہائے، اس بات سے سنو۔ جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، جی لیکن سامنا کس سے ہو جاتا؟ بے شک، جی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، جی حضرت عمر ابن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں۔ جی جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ ہائے ہائے، سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اللہ، اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر ابن خطاب کی سنت ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مومنین، عمر ابن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ جی جی بے شک، جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دیا اللہ، اور پکڑ کے لائے۔ پوچھا کیوں آیا؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جی جی، حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی، ہائے ہائے ہائے، بے شک، دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی۔ ماشاءاللہ، جی یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی عاشق رسول سمجھ گیا۔ جی، عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، ہاں باہر کھڑا کر کے رکھے، اندر تو آنے دو۔ ہاں، حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچھا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا، کہا میرا بیٹا قیدی ہے، آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ صحیح، بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا۔ اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی۔ ہاں بے شک، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ،
मक्का में बैठ करके जो तुम बात करके आए वो बात बताओ। क्या बात है, सुने। जो बचा क्या था, बचा क्या था? हाँ, उमैर बिन वहब का पूरा जिस्म कांपने लगा। आए हाय कहा अब इसके आगे क्या बताऊं, जी। बस गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बेशक या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, आए हाय, बेशक बेशक, क्या बात है, माशाल्लाह। ये तारीख बता रहा हूँ, जी जी जहां जहां जालिमों ने कोशिशें की है, जी जिसको हुजूर पाक के खिलाफ खड़ा करने के लिए जी, अल्लाह ताला ने उन्हीं को नबी का गुलाम बना दिया। क्या बात है, माशाल्लाह। किसी को इकबाल ने कहा था हरम को मिल गए पासबान सनम खाने। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, आज भी हम मायूस नहीं, जी बेशक, आज भी हमारे इधर उधर जितने भोंक रहे हैं इनकी नस्लों में हुजूर के आशिक पैदा हो। आए हाय हाय हाँ, जी, तुम मस्जिदों को तोड़ करके सोचते हो सनम खाने बना देंगे, इंतजार करो वो वक्त भी आएगा, आएगा, तुम्हारे ही बच्चे इन दीवारों से अल्लाह अकबर की आवाज भी लगाए। बेशक बेशक, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदा है ये, जी, और तारीख ये बताती है जहां जहां से तोड़ने की कोशिश किया है मेरे रब ने वहीं से इस्लाम के मीनार को बुलंद किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वह कत्ल करने आया है, जहर में बुझी हुई तलवार लेकर आया है। हुजूर का एक इशारा था कि तलवार गिरी, जिसमें कपकपी आ गई, और उसके बाद बचा क्या था, फिर जिंदगी भर हुजूर की गुलामी में आपने काटी है पूरी उम्र। आए हाय, के आशिकों में शुमार होता है उमैर बिन वहब का, लेकिन हजरत उमर इब्न खत्ताब का मसलक भी तो देखो। हाय हाय, मस्जिद के बाहर पकड़ कर के लाए थे, गर्दन में गमछा डालकर, क्या कहा था, खुजू हाजल कल, पकड़ो इस कुत्ते को। लेकिन जैसी हुजूर की मोहब्बत में आ गए उमैर बिन वहब, आए गले लगा लिया, आए हाय हाय, सीने से सीना लगाया, आए हाय, और उसके बाद बाहर लेकर के गए और सहाबा से कहते हैं सुनो मेरे साथियों, थोड़ी देर पहले मैं खिंजीर से ज्यादा बदतर इसको समझता था, लेकिन तुम गवाह है ना, आज मैं इसको अपने हकीकी बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। आए हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्या मोहब्बत का क्या बात है, बेशक, रसूल है, जी जी, हुजूर की मोहब्बत है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे अजीजों, जी बात समझ करके चलो, जहां जहां से जालिमों ने मिटाने की कोशिश की है, बेशक रब तबारक व तआला ने वहां से इस्लाम के मीनार बुलंद की। बेशक, एक बार ऐसा भी हुआ, अभी मैंने शुरू में कहा था, वो जुमला फिर से आपको दोहराता हूं। मेरे अजीजों, मक्का में एक दिन ऐसा भी आ गया जी, तो पत्थर की मूरत बोलने लग गई, बेशक, बुत बोलने लग गया, और बुत की पुजारियों के वारे नहीं आ रहे। होता है ना, कभी दूध पी रहा है, पानी पी रहा है, वो कोई भी कहीं से पिला रहा है, कहीं से पाइप लगा रहा है, लेकिन ये भी अकीदत से जुड़ी हुई बात है। जी, लोग इसको भी पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। हाँ, बहुत सारे जगह पर हमने सुना है कि आज भी कई मूर्त ऐसे हैं जो लड्डू भी खाते हैं, पेड़े भी खाते हैं। मक्का में ऐसा हुआ था जी, अरे लड्डू नहीं खा रही थी मूर्ति, दूध नहीं पी रही थी, सीधे बात कर रही थी, बात कर रही है, मामूली बात नहीं है जी, पत्थर की मूर्ति बात कर रही है, और वो भी हुजूर के खिलाफ, बेशक, औज़ुबिल्लाह, सही, हुजूर के खिलाफ बात कर रही है। जी, अब पुजारियों को इससे बड़ा क्या, सबसे बड़ी दलील थी, जो पूजा करने वाले थे सबको बुलाया, आओ आज हमारा खुदा सच्चा साबित हो गया, बेशक, सबको जमा की, हाय हाय, क्या बात, सुनना दोस्तों, मजा आ जाएगा, हकीकत हमारा खुदा बता रहा, ईमान ताजा हो जाएगा, अभी आता लोग जमा होते, जी, वो पत्थर बोलने लगता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ, जी, माअज़ल्लाह हुजूर की गुस्ताखी कर रही थी, पत्थर की मूरत, जी, सब आए। अब सहाबा जो थे, ईमान वाले थे, इनके दिलों में भी ये बात आई, ऐसे कभी हालात आए तो नर्वस होने की जरूरत नहीं, सब डरे कि क्या पत्थर की मूरत बोल करके उनके अकीदों को मजबूत कर रही है। हुजूर के पास आए, कहा आका ऐसा ऐसा मामला आ गया है मक्का में, आपकी शान के खिलाफ पत्थर बात कर रहा है। जी, हुजूर ने फरमाया चलो हम भी देखते हैं, जी, जी, चलो हम भी चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ आए, अरे बड़ा मजमा था, पत्थर बोल रहा हो तो कितने लोगों में वैसी न्यूज पहुंच जाए, जी, और सब देखने के लिए आ गए।
सब जमा हो गए और उनकी तो ईद थी, जी हमारी तो ईद है। खुदा बोल रहा है, بے شک खुदा बोल रहा है, जिसकी इबादत करते थे वो बोल रहा है। अब हुजूर जब तशरीफ लाए तो बोलती बंद हो गई, جی بے شک بے شک अब नहीं बोल रहा। جی हुजूर ने पूछा क्या बोल रहा था बताओ। ہاں अब वो बेचारे इधर से उधर उसको मना रहे हैं, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे। جی جی हुजूर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति बोल ही नहीं रही, بے شک नहीं बोल रही है। बहुत देर तक कोशिश किया, सहाबा खामोश खड़े थे, लेकिन बाकी लोगों ने कहा हम सब गवाही देते, हम सुने हैं ये आपके खिलाफ बोल रही थी। हुजूर पाक ने कहा अच्छा ठीक है, बोल रही थी ये मूर्त। हुजूर ने उसको हाथ लगा कर कहा बोल लो जो बोल रही थी। पत्थर फिर बोल पड़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। کیا بات ہے بے شک हुजूर पाक ने जब ये कहा यही बोल रही थी ہاں तो सबकी बगलें झांकने लग गए, ہاں सब चेहरे उतर गए और कुछ ने तो उसको गिरा भी। सुबह से दोपहर तक खुदा था, अब नहीं। हुजूर की शान में बोलने लग गया। पत्थर कैसे बोल सकता है, جی جی पत्थर कैसे बात कर सकता है। मेरे अजीजों ये क्या मौजज़ा था। جی अब मैं आपको बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस लौटने लगे, सहाबा इकराम फरमाते हैं हम इसी ताज्जुब में थे कि क्या माजरा था। बीच रास्ते में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, किसी से बातचीत करने लगे। एक साहब आए हुए थे जिनके तलवार में खून के कतरे टपक रहे थे। हुजूर पाक ने पूछा कहां से आ रहे हो। جی सुनो, वो कोई इंसान नहीं, वो जिन्नात सहाबी रसूल थे, ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے क्या आशिक थे। कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर कुछ नहीं बोल रहा था, उसके अंदर घुस करके एक काफिर मुशरिक जिन बोल रहा था। جی जिन्नात में से एक गुस्ताख था आपका, वो दाखिल होकर बात कर रहा था और इनको पागल बना रहा جی کیا بات ہے था। चर्चा जब हम में मशहूर हुआ, جی लोगों ने हमारे जिन्नात ने ये बताया हुजूर की शान में एक कुत्ता जाकर जिन्नात में से भौंक रहा है। کیا بات ہے मुझसे रहा ना गया, मैं उठा और तलवार लेकर आया और जिस वक्त मैं पहुंचा तो देखा आप भी मजमे में आ। جی بے شک आपके आने से पहले मैंने उसकी गर्दन मार दी और जब आपने कहा बता कौन है, उस वक्त मैं बोला था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। جی جی کیا بات ہے جی بے شک ہائے 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 इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाव جی بے شک बढ़ेगा। कोशिश जहां जहां करके देखा है इन्होंने, हर जगह पर अल्लाह करीम मीनारे नूर को और बुलंद फरमाता है। ہائے 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 बगदाद में भी ऐसे ही हुआ था, ततारियों ने हमला किया था। ततारी एक जमात है, पूरे मुसलमानों को काट कर रख दिया था और खोपड़ियों से मीनार बनाया था। दरियाए दजला के पानी को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था और दरबार में एक बार ततारी बेशक। बादशाह ने एक ईसाई पादरी को बुलाया था और चंद मुसलमानों को जंजीर में बांध करके उसके दरबार में खड़ा किया था। पीछे हाथ बंधे हुए उलमा हैं, जी, जी। की जमात है, लेकिन एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा इनके नबी की शान में खूब गालियां दो और इनको जलाओ। ہائے ہائے ये कि दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है इनको काटने से मारने से इतनी तकलीफ नहीं होती, इनके नबी के खिलाफ बोलो तो ज्यादा तकलीफ होती है। आज भी वही हाल है, आज भी यही हाल है, ये दुनिया जानती है। हम دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ کو کیسا لگا؟ پیار بھرا محبت بھرا کمنٹ کیجئے گا اور ڈھیر سارا پیار دیجیے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.